हाथी जल क्रीड़ा करवा जल में प्रवेश करे छे। जेवो जल में प्रवेश कर्यो जल शीतल लाग्यो, हाथी मशगूल बन्यो छे। एम थोड़ो थोड़ो जल में वधारे ऊंडाण में पहोंच्यो छे। जेवो हाथी ऊंडाण में पहोंच्यो बधा ज परिवारना सदस्यो किनारा पर उभा छे अने अहींया अचानक एक घटना एवी घटी के ऊंडाण में गयेला हाथी ने एक मगरमच्छे आवी हाथीना पगने पकड्यो छे। हाथीए गर्जना करी मगरना मुखमांथी छोड़વાનો खूब प्रयत्न कर्यो पण ए हाथीने मगर छोड़तो नथी। गजने आज ग्राहे पकड्यो छे। બંને વચ્ચે ભીષણ યુદ્ધ થયું। હાથીએ છૂટવાના ખૂબ પ્રયત્ન કર્યા છે પણ મગર છોડતું નથી। સૂંઢો દ્વારા હાથીની જેટલી શક્તિ હતી એ તમામ શક્તિને પરાકાષ્ઠાએ લઈ પણ હાથી છૂટ્યો નહીં, મગર છોડતું નથી। બંને વચ્ચે ભીષણ યુદ્ધ થયું। હાથી રડવા લાગ્યો। ચાર પ્રહર યુદ્ધ ભયો, जल्दी आओ मने तो छोड़ाओ, अब मगर मने खाई जैसे। हाथनी जवाब आपे छे। संसार की कथा है महाराज, ये संसार की कथा है। एक हाथी ने मगरे पकड़्यो छे, हाथी रड़े छे। समुद्र सरोवर में फसायेलो हाथी पोतानी हाथनी ने कहे छे तू आओ जल्दी मने छोड़ा, नहीं तो थोड़ी बार जो हवे रहीश तो मने मगर मारी नाखशे, हूँ मरी जाईश। छूटाए तो छूटी जो, बाकी तो बस तुम्हारा लख्या तमे भोगो, जे का थासे ये हमारा लख्या हमें भोगवशुं। हाथनी कहे छे हूँ छोड़ावा आऊं अने जो तमने मूके ने मने पकड़े तो इनाही बात थई। एना करता तो हवे तमे गया छो तो थोड़ी मेहनत करी लो, बाकी तो हाल इनाही थासे। मने मूकी तमने मूकी मने पकड़शे तो मारो मने कोण छोड़ावा आवशे? तमने मूकी मने पकड़शे तो पाછી मारी एक कथा थासे तो हूँ मरी जाईश। आम हूँ जाऊं कि तमे जाओ, आमां काई आ संसार। आथी रुदन करे छे। ओहो, जेने परिवार ने पालन पोषण करवा माटे, परिवार ने सुखी करवा माटे मैं सुख दुख न जोयो, मैं तड़को छायो न जोयो, मैं दिन रात न जोई, पर ये परिवार स्वार्थ भरेलो आ संसार छे महाराज। हाथी हाथड़ी ने छोड़ी हाथीना मदनिया बच्चाओं ने के बेटा तमारी मातवा नौकरी निकली पण बेटा तमे तो आओ, बे त्रण जना थईने थोड़ी मने मदद कराओ, आपणे बधा ज भेगुं बळ करशुं। मगर कदाच छोड़ी देशे तो हूँ बची जाईश, वળી पाछा आपणे सुखेथी रहेशुं। हाथीना बाळको मदनियाना एनी मां करता हवाए निकळे पिताजी अमे आवी तमने मूके अमने पकड़े तो पछी आपणो वंश वेलो अटकी जाए, वाहे આગળ वंश વધે नहीं। थाय એટલી મહેનત કરી લ્યો पिताजी, बाकी तो हमें શું કરીએ? હું ના લખ્યા હું ભોગવે। ત્યારે હાથીને સંસાર ઉપરથી નફરત થઈ અને સંસાર શું કહેવાય કે આજે ખબર પડી કે સંસાર આનું નામ કહેવાય। સુર નર મુનિ सबकी हरीति स्वार्थ लागी दर्शक प्रेत सुर नर मुनि
તારા કે મારે સમજી લે જીવનથી તારા કે મારા સ્વાર્થ વિના પ્રીતે કોઈ કરતું નથી રે કોઈ કોઈનો નથી રે કોઈનો નથી રે કોઈ કોઈનો નથી રે કોઈ કોઈનો નથી રે
सबकी हरिति स्वार्थ लागे करे सबकी। संसार છે તો સારો રૂપ પણ સ્વાર્થથી ભરેલો છે, દુઃખોથી ભરેલો છે। પુત્ર કમાય જો ધર લાગે અકલમંદ હોશિયાર। પિતા કહે ये પુત સપૂત है। મૂર્ખમાં મૂર્ખ હોય પણ જો ગમે ત્યાંથી આડું અવળું કરી, સાચું ખોટું કરી, કાળું ધોળું કરી અને જો ધન લાવતો હોય તો પિતા એમ કહે અકલમંદ હોશિયાર। पिता कहे ये पुत सपूत है। माता करे प्यार जगत में स्वार्थ का कहलाए। हाथी ने खबर पड़ी कि जेनी पाछड़ में जिंदगी बितावी, सुख दुख वेठ्यू, आज मने मारी मदद में कोई नहीं आ। ત્યારે અંતે સંસારના સ્વાર્થ ભરેલા લોકો, ઘરના સ્વાર્થ ભરેલા લોકો કોઈ જોડે ના આવ્યા તો અંતે હાથીને હરી યાદ આવ્યા છે। कृष्ण को पुकारे द्वारिका में शब्द गो शोर भयो भारे। शंख चक्र गदा पद्ममयी गरुड़ लई सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। भगवान ने हाथी आर्तनाद थी નૈના વિરામ શ્રી હરિની સ્તુતિ કરી છે। હાથી હરિને યાદ કર્યા અને હાથીનો જ્યાં બ્રહ્મનાદ નાભીમાંથી નીકળ્યો એ સમયે ભગવાન દ્વારિકાથી ગરુડ ઉપર આરૂઢ થઈ શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ ધારણ કરી અને આજ જ્યાં ગજેન્દ્રને ગ્રાહે પકડ્યો છે એ સ્થળ ઉપર આવી ભગવાને સરોવરમાં પ્રવેશ કરી અને એ સમયે સુદર્શન ચક્ર દ્વારા ભગવાન શ્રી હરિએ ગજેન્દ્રને મગરના મુખમાંથી છોડાવ્યો, મુક્ત થયો છે। नमो भगवते तस्मै यदे जदिरात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि परेशाय। नमो नमस्ते अखिल कारणाय। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमनाय महानाय सर्वागमनाय महानाय रामोपवैदाय पारायणाय रामोपवैदाय पारायणाय। नमो नमस्ते कृष्ण गोविंद हरे। यतचितात्मकं पुरुषाय आदिवेशाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं जगदेदं वेदं यदिदं स्वयं यस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवो प्रपद्ये स्वयं भुवो। ભગવાન શ્રી હરિને હાથી યાદ કર્યા। ભગવાન શ્રી હરિ દ્વારિકાથી પધાર્યા। ગજેન્દ્ર ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે કે હે પ્રભુ હું કયા મુખેથી સ્તુતિ કરું, હું તમને શું આપું? તમે મારો ઉદ્ધાર કર્યો, મારું રક્ષણ કર્યું। હે પ્રભુ હું શું આપની સેવા કરું? ખાલી હાથે સેવા ન કરાય। હાથમાં સૂંઢમાં લઈ એક સરોવરમાંથી ખેલેલો કમળનું પુષ્પ લઈ ભગવાન શ્રી હરિને કમળ પ્રિય છે, કમળ અર્પણ કર્યું છે।
હરિએ સુદર્શન ચક્ર વડે મુખ ચીરી નાખ્યું છે, મુક્ત કર્યું મગરના મુખમાંથી, મુક્ત કરાવ્યો હાથીને. પોતાનું ગંધર્વ ધારણ કરી હરિને પ્રદક્ષિણા કરી પોતાના સ્થાનમાં ગયો છે. હે પ્રભુ, આપ આખા જગતના કરતા હરતા નિયંતા છો. હે પ્રભુ, આ જગતમાં પૂર્વે ઘાન અંધકાર હતો. એ સમયે અંધકારનો નાશ કરનારા પ્રભુ, આપે મારું રક્ષણ કર્યું. હું હાથી, જાડી બુદ્ધિનો, કોઈ વિદ્યા નહીં, કોઈ વિદવત્તા નહીં, કોઈ પૂજા પાઠ નહીં. પ્રભુ, મેં સાંભળ્યું છે કે મુનિઓ ઊંધા માથે લટકી હજારો વર્ષ તપ કરે તો પ્રભુ તમે પ્રસન્ન નથી થતા. જન્મ જન્મ મુનિ જતન કરાઈ અમૃત સમય આવત નાહી. જન્મ જન્મ મુનિ જતન કરાઈ અંત સમય રામ આવત નાહી. અને એવા સમયે મુનિઓને પ્રભુ પ્રસન્ન ન થનારા, હે પ્રભુ, હે શ્રી હરિ, આપે આવી મારો ઉદ્ધાર કર્યો, મારું રક્ષણ કર્યું, મને દર્શન આપ્યા. હું હાથીની જાતિ અંદરથી અને બહારથી અજ્ઞાન ભરેલો, પણ હે પ્રભુ, તમે મારું રક્ષણ કર્યું. આપનો જય હો, આપનો ત્રિલોકમાં જય હો. હાથીને સ્ત્રી ભગવાન અદૃશ્ય થયા છે. શુકદેવજી રાજા પરીક્ષિતને કથા સંભળાવે. હે રાજન, પરીક્ષિતજી પૂછ્યું, મહારાજ, આ હાથીનું એવડું મોટું કયું પુણ્ય હતું કે ભગવાન શ્રી હરિએ દ્વારિકામાંથી આવું પડ્યું? ભગવાન શ્રી હરિની કથા કહેતા કહે છે, હે રાજન, ગજેન્દ્ર પૂર્વ જન્મમાં દ્રવિડ દેશનો સુદ્યુમ્ન નામે રાજા હતો. એ મૌન ધારણ કરી અને સરોવરમાં બેસી, કિનારે બેસી પ્રભુનું ભજન કરતો હતો. એ હરિનો ઉપાસક હતો. આ ગજેન્દ્ર પૂર્વ જન્મમાં દ્રવિડ દેશનો સુદ્યુમ્ન રાજા પ્રભુનું ભજન કરતા કરતા એક સમયે આંખ બંધ કરી મૌન બેઠો છે. અગત્ય મુનિ આવ્યા. અગત્ય મુનિ આવીને મુનિને એમ થયું કે મારો સત્કાર ન કર્યો. રાજા મૌન બેસી આંખ બંધ કરી બેઠા છે. બ્રાહ્મણનું અપમાન કર્યું એવું સમજી સ્થૂળ બુદ્ધિ વાળો હાથી બની જાય એવો શ્રાપ આવે. તું હાથી બની જા. સુદ્યુમ્ને મુનિ મહારાજને, અગત્ય મહારાજની માફી માંગી. મહારાજ, મને માફ કરો, હું તો આંખ બંધ કરી હરિભજન કરતો હતો, અજાણતા મને મારો અપરાધ થયો, મને ક્ષમા કરો પ્રભુ. મારો કોઈ અપરાધ નથી, મારું જાણીને કોઈ ઈચ્છા નથી કે હું અપમાન કરું આપનું. પણ હે પ્રભુ, અગત્ય મુનિ કહે છે, ભાઈ દેખ, શ્રાપ દેતા દેવાઈ ગયો છે, અપાઈ ગયો છે. મારો શ્રાપ તો મિથ્યા નહીં જાય. પણ આ સમયમાં, આ જન્મમાં કરેલું હરિભજન, હરિના હાથે તારો ઉદ્ધાર થશે. જા, મારું તને વરદાન છે. અને હે રાજન, એવી જ રીતે મગર પણ ભાગ્યશાળી છે કે ભગવાન શ્રી હરિના હાથે મગરનો ઉદ્ધાર થયો. તો સાંભળ, એ મગર પણ પૂર્વ જન્મમાં હુહુ નામનો ગંધર્વ હતો. સરોવરમાં સ્ત્રીઓ સાથે ક્રીડા કરતો હતો. એક વખતે સ્નાન કરતા કરતા દેવલ ઋષિ આવ્યા અને સ્ત્રીઓ સાથે સ્નાન કરવામાં મશગુલ એ હુહુ નામનો ગંધર્વ ભૂલી ગયો. દેવલ ઋષિના પગ પકડ્યા. દેવલ ઋષિ સ્નાન કરવા જતા પગ પકડ્યા. જોયું તો એક ગંધર્વ છે. દેવલ ઋષિએ શ્રાપ આપ્યો કે જા, તને આમ પગ પકડવાનો શોખ હોય, તું આવતા જન્મમાં તું મગર થજે. આમ દેવ ઋષિનો શ્રાપ થયો. એ મગર, એ હુહુ નામનો ગંધર્વ બીજી યોનિમાં મગર થયો છે. ક્રોધમાં આપેલો શ્રાપ. ગંધર્વ માફી માંગે છે, હે ઋષિવર્ય, મને ક્ષમા કરો, મારો અપરાધ. ઋષિ દયાળુ છે. ઋષિ કહે છે, શ્રાપ તો અપાઈ ગયો છે, પણ જા, તું જે યોનિમાં મગર થઈશ એ સમયે એક સરોવરમાં હાથી પરિવારને લઈને આવશે. એ હાથી સ્નાન કરશે. તું જે દાડે એના પગ પકડીશ એ દાડે હાથી હરિને યાદ કરશે અને હરિ દોડતા દોડતા આવશે. એ હાથીના લઈને
હરિના હાથે તારો ઉદ્ધાર થશે. આમ સુખદેવજી રાજા પરીક્ષિતને હાથી ને મગરની પૂર્વ જન્મની કથા બતાવી છે અને કથાનો સાર કહે છે કે હે રાજન સાંભળ, મહાપુરુષો આ કથાને બહુ સારી રીતે કહે છે. એ હાથી કોણ, સરોવર કોણ, આ મગર એટલે શું? બહુ સમજવા જેવી વાત છે સંસારીઓ. આ સંસાર છે ને સરોવર છે. સંસાર છે એ સરોવર છે. ગજેન્દ્ર એ જીવ છે. હાથી ક્યાં ગયો છે? સરોવરમાં સ્નાન કરે. સંસાર એ સરોવર છે. આ જીવાત્મા પણ અહીંયા સંસારમાં આવી ને એ મગર કોણ છે? બોલે કાળ છે. તો સંસાર એ સરોવર છે. ગજેન્દ્ર હાથી રૂપી એ જીવ છે. જીવ રૂપી હાથી સરોવરમાં જાય છે તો એને કાળ રૂપી મગર પકડે છે. હું ને તમે બધા સંસારમાં આવીએ પછી કાળ રૂપી મગરના મુખમાં પકડાઈ જઈએ છીએ. પછી આપણે સંસારમાં દુઃખી થઈ ગઈએ છીએ. કાળ એટલે વાસનાઓ આપણને પકડી રાખે. 50 વર્ષ થાય ને એટલે બધું છોડીને પ્રભુ ભજન કરવા જવું જોઈએ. અને બરોબર 50 થાય ને તઈ જ મમતા લાગે, ના ના, તો છોકરાઓ સમજેવડા નથી થયા અને હજી તો પોતરા તો હજી મોટા થાય પછી બધું પ્રસંગ પતે પછી જાય. તમે સમજો, જેટલા તમે ગેઢા થાવ છો એટલા તમારી ચોકીદારની ડ્યુટી થતી જશે. માં જરા ઘડી ચાપડી રેજો તો ઘડી અમે 2 દી ફરતા આવીએ એટલે એ માને તો ચોકીદાર ચાવી રે લઈ જાય તિજોરી ખડકીની દેતા જાય. માં અમે જાય છે ઢોરા ઢાંકરા બાંધી રાખજો. માં અમે મુંબઈ કમાવા જાય છે, ઘર વારજો ગુવારજો, અમે ચોખ્ખું રાખજો. 50 વર્ષ પછી ચોકીદારી જ કરવાની. છોકરાઓ હોય પોતરાઓ, હું તમને નથી કહેતો, તમે બધા બરોબર છે. આ તો સંસારીઓની વાત છે ભાઈ, તમને નથી કહેતો. જીવ સંસારમાં આવે છે એટલે વાસનામાં ફસાય છે, માયામાં ફસાય છે. તમે માયાની જાળમાં જૂઠા સંસારમાં રખી લ્યો રાધે શ્યામ. તમે માયાની જાળમાં જૂઠા સંસારમાં રખી લ્યો રાધે શ્યામ. તમે માયાની જાળમાં જૂઠા સંસારમાં રખી લ્યો રાધે શ્યામ. માયાની જાળમાં જૂઠા સંસારમાં રખી લ્યો રાધે શ્યામ. હે પવન જેવી કળિયુગનો વાળ છે, પવન જેવી કળિયુગનો વાળ છે. કોઈ માનવ માયામાં મલકાય છે, મારે કોઈ માનવ માયામાં મલકાય છે. અરે જરા પડ્યા પડ્યા ખોલે સંસારમાં રખી લ્યો રાધે શ્યામ. કરના પડ્યા ખોલે સંસારમાં રખી લ્યો રાધે શ્યામ. દેવીએ સગુણમયી મમ માયા દુરવ્યય મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે માયામેતાં તરન્તિ તે, માયામેતાં તરન્તિ તે. હે તમે માયાની જાળમાં જૂઠા સંસારમાં રખી લ્યો રાધે શ્યામ. તમે માયાની જાળમાં જૂઠા સંસારમાં રખી લ્યો રાધે શ્યામ.
ભગવાનની આ માયા છે. માયામાંથી છૂટવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ ધીરે ધીરે ધીરે. પછી કેવી દશા થાય ખબર છે? કરોડિયા જેવી. કરોડિયો પોતાના હાથે જે સુંદર મજાનો ખૂણો ગોતી 4x4 પ્લોટ ગોતી અને સુંદર મજાની ઝાડ બાંધે. ઝાડ બાંધતા 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 પછી બને એવું કે પોતે ભૂલી જાય છે, નીકળવાનો રસ્તો જ પોતે નથી મૂકતો. પછી દિવાળી ટાંકણું થાય ત્યારે આપણા હાથે કરોડિયાની ગતિ થાય. ઝાડું બાંધી જાય પછી જ્યારે દિવાળી પ્રબલા આવે ત્યારે સાફસૂફ થાય ત્યારે આપણા પુણ્ય હાથે એની ગતિ થાય કરોડિયા. તોય આપણે નથી સમજતા કે કરોડિયા એ આપણા જ ઘરમાં ખીલા ખોડ્યા, ઝાડ બાંધી કરોડિયો ફસાણો. જીવ સંસારમાં આવે છે, સંસારમાં રહો, પણ સંસારમાં રહીને સંસારથી, જેમ ગઈકાલે આપણે વાત કરી ને કે પાણીમાં નાવડી શોભે, એ બરોબર છે. સંસારમાં આપણે શોભીએ, પણ જો નાવડીમાં પાણી આવી જાય તો શું થાય? શું થાય મારી? હે, બુડી જાય ને. જો બુડવું ન હોય ને તો નાવડીમાં પાણી ના આવવા દેવું. કારણ કે સંસાર હાથી ચિલ્લાણો છે, એ છોડાવો મને, આ મગર મારી નાખશે. હાથણીઓ એને બચાવી જે જવાબ આપ્યો એ સંસાર છે. ધનાની ભૂમો પશવશ્ચ ઘોષ્ઠે ભાર્યાદ્વારી જનાસ્મશાને દેહશ્ચિતાયામ પરલોક કર્માનુગો ગચ્છતિ ધનાની ભૂમો. એક નિદુડા હતા ને, ધન માણસ ક્યાં રાખતા? પાંચી ક્યાં રાખતા? હશે હશે થપા કરજો. પાંચીએ ક્યાં રાખે માણસ? ધનાની ભૂમો. હા મારી હાજર ધરતીમાં ખૂણામાં એક ખાડો ગારી અને હાંડલીમાં પાંચિયા ભરતા. પછી માથે ધૂળ ભરે, પછી માથે ચીપકડું નાખે, ચીપકડા માથે થોડું પાછું પાતળું રાખે એટલે કોઈ આવનારો હોય તો માથે માથે લઈ જાય, નીચે પડી લે. આવા તો હોશિયાર હતા બેટા માણસ. ધનિયામાં નીચે એક કેક કેમ તો બધી તપાસ કરી લીધી છે મારી. મેં હું ગામડામાંથી આવું. પાંચિયા ક્યાં ક્યાં હાજવ્યા છે ને મને ખબર છે. ધનાની ભૂમો પશવશ્ચ ગોષ્ઠે. પેલા લોકોનું ધન કયું હતું ખબર છે? પશુ પક્ષી. જેટલા ઢોર ઢાકર